पंजाब नाल संबंधित ये डिजिटल लाइब्रेरी दुनिया भर की सब तो वड्डी लाइब्रेरी है। ते दुनिया भर में वसदे पंजाबियों लई ये लाइब्रेरी अनमोल खजाना है। पहले नॉलेज नूं सांभण दा तरीका सीगा कि दिमाग 'च सांभ के रखनी है, फिर लिखना शुरू करता इंसान ने तो कागज़ के उपर आ गई है ना, फिर छापेखाने में चली गई, हुण वो कंप्यूटर दे विच आ गई। साडा मिशन हैगा कि चीज़ां डिजिटाइज होण, ठीक है, डिजिटली प्रिजर्व होण, साਂਭੀਆਂ रहण, जे कोई खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाए तो डिजिटल कॉपी तो अवेलेबल होए। जो 2003 शुरू किया असी उदों बड़ी प्रॉब्लम सी, उदों लोगों को समझ ही नहीं सी कि डिजिटाइजेशन हुंदी की है। बेसिकली साडे कोल डॉक्यूमेंट्स वक्रे वक्रे थावां तो प्राइवेट कस्टोडियंस, लाइब्रेरीज, म्यूजियम्स तो चीज़ां आंदियां डिजिटाइज होने वास्ते। जिहड़ी दरबार साहब की पुरानी तस्वीर हैगी है 1833 की दसी जाती है, हर जगह तो लगी हुंदी है, बहुते घरां विच हैगी है, वो हैगी बहुत है ना। ये उहदी ओरिजिनल वो असल तस्वीर है, जिस तो वो जिहड़ी हर घर च तस्वीर लगी हुई है वो इस तस्वीर तो स्कैन होकर बनी है। एनीथिंग ऑन पंजाब, भावें वो टैक्सटाइल है, भावें वो आर्ट है, पेंटिंग्स हैं, है ना, या सिक्के ने, जो कॉइन्स है हैं, फुलकारी है, हाँ फुलकारी हो गया, या फिर कोई होर चीज़ है जिवें आर्टिफैक्ट्स है हैं, अच्छा, वो सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ अलग-अलग तरह का इक्विपमेंट यूज़ होता है। ये बेसिकली कैमरा लग्या होया जिहड़ा कंप्यूटर दे नाल कंट्रोल हो रहा है। सो नीचे जिहड़ा भी असी जिहड़ी भी बुक रखांगे असी, उन्होंने ये कैमरा कैप्चर करेगा, 1 पेज एट अ टाइम। हुण तक तुसीं किन्ना क डिजिटल कर चुके जे? हुण तक असी मोर दैन 40 मिलियन पेजेस डिजिटाइज कर चुके हैं। 40 मिलियन इट ट्रांसलेट्स टू ओवर मोर दैन 4 करोड़ पेजेस। साढ़े इस वक्त करीब 82-83 वॉलंटियर्स है हैं, वॉलंटियर जिन्हों चो कुछ फुल टाइम है हैं, कुछ पार्ट टाइम है हैं। ये पुराने कैमरे है जोड़े लक्कड़ के होंगे सीगे कैमरे पहले, तो ये कैमरा खुल के प्रॉपर फोटोग्राफी करने लिए तैयार होंदा। हुण इस तरह के जोड़े पावे है वो 100 साल पहला होंदे सीगे, अज किते देखण नूं नहीं, अज तो बहुतिਆਂ नूं पावे का मतलब ही नहीं पता होना। अज असीं तुहानूं पंजाब दे इतिहास बारे एक बहुत वड्डी डिजिटल लाइब्रेरी दिखावांगे। पंजाब नाल संबंधित ये डिजिटल लाइब्रेरी दुनिया भर की सब तो वड्डी लाइब्रेरी है, जिहदे बारे वर्णन बहुत घट हुंदा है। दरअसल कोई भी कौम, कोई भी सूबा, कोई भी वर्ग जे उसका इतिहास ना सांभिया जाए तो कहा जा सकता है भी फिर उस सूबे की, उस वर्ग की ते उस कौम की जिहड़ी विरासत है वो ख़त्म हो सकती है, तो नवी जनरेशन जिहड़ी है वो बिना इतिहास तो अपने विरसे, अपने बजुर्गों ते अपने सभ्याचार ते माँ बोली तो टुट सकती है। ये डिजिटल लाइब्रेरी जिहड़ी है ये इन्ना इतिहासक कामकारी है, जे ये कह लिया जाए भी पंजाब दे 3 करोड़ के करीब पंजाबियों लई ते दुनिया भर में वसदे पंजाबियों लई ये लाइब्रेरी अनमोल खजाना ते कोई अतकथनी नहीं होगी। क्योंकि जिमें मैं पहलों जिक्र किया है, जिहड़ी कौम का, जिहड़े सूबे का विरसा
ਗਾਇਬ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵ ਵਿਰਸਾ ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਭੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਪੌਂਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਬਾਨੀ ਨੇ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗਾ। ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਕਾਈਵਿਸਟਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਉਹ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਓਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 400 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੇ, ਲੱਭਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੇ? ਲੱਭਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੇਰੇ 2 ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜੀ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਖੁਦ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸੂਝ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ 2003 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਓਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਪਟਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਪਟਾਪ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ। ਓਕੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ 15 ਇੰਚ ਵੱਡਾ CRT ਮੋਨੀਟਰ ਨਾਲ CPU ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈਗੇ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨਾ 2007-6 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 6-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਇੱਦਾਂ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਰਜਾ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੂਮ ਆਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬੁੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰੇਗਾ one page at a time। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਪੇजेस ਕੈਪਚਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਟੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਜਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪੇਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਲੇ ਟਾਈਪ। ਬਿਲਕੁਲ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਲਰ ਕਾਰਡ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲਰਸ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਲਰ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਲਰ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਰ ਪੇਜ ਨਾਲ ਕਲਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਰ ਕਾਰਡ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਇੱਦਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਪੇजेस ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਸ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਰਡ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਿਨੀਏਚਰਸ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਮੈਟਰ, ਉੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਲਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੀਰੀਓਡਿਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ ਉਹ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬਲਜ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਗਲਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਓਪਰੇਟਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੇਜ ਪਰਤਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 2 ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੈਮਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਜਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ। ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫੁਲਕਾਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਔਨ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਟ ਹੈ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ ਨੇ, ਕੋਇਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ, ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੀਚੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, 5 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 9 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਟ 'ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਿਕਸਲਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ, ਹੋਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਿਛਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ 2 ਫੁੱਟ ਬਾਈ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ। ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 21 ਸ਼ਾਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 21 ਸ਼ਾਟਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 4 ਫੁੱਟ ਬਾਏ 8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 40 ਫੁੱਟ ਬਾਏ 80 ਫੁੱਟ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਕਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿਕਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਸਟੋਡੀਅਨਸ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼, ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਸੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਾਏ ਸਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕਰਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਪੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਂਭੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ? ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਗੱਲ? ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਫਾਈਨਲੀ 2003 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ। 2003? ਹਾਂਜੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਚਾਅ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ। ਜਦੋਂ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਆਈਡੀਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਕਰੀਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 2003 'ਚ ਜਾਂ 2002 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗਿਣਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਬ ਫਟ ਗਏ। ਇਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਫੀਟੀਸਾਈਡ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਰੱਗਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਲੱਭਣ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਅ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੇ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਪੇजेस ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 40 ਮਿਲੀਅਨ ਮਤਲਬ ਇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਸ ਟੂ ਓਵਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 4 ਕਰੋੜ ਪੇजेस। 4 ਕਰੋੜ ਪੇਜ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ
7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੋਕਸ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਕਾਪੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਪੀਜ਼ ਛਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼, ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ 60,000 ਪੇਜ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਡੇ ਅਸੀਂ 60,000 ਪੇਜਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼। 60,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੇ 5-6 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਟਸ ਲਾਸ ਇਜ਼ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੀਬ 82-83 ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਰਕਾਈਵਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿੰਗਲ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੀ ਸੜਿਆ, ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੜਿਆ, ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਕਾਹਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਔਨ ਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਏ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਡੇਟਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਟੀਮਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਫਾਈਲ 'ਚੋਂ ਫਲਾਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਠੀਕ ਸਕੈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਕਅਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਿਸਟਮ? ਪਹਿਲੇ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਛਾਪੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 6 ਵੱਖਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਕਅਪਸ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਰਮੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ LTO ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ LTO ਟੇਪ ਦੀਆਂ 2 ਕਾਪੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਲੈਮਿਟੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡੇਟਾ ਬਚ ਜਾਏ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜੇ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਕਰ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਗ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮਾਈਟ ਤੋਂ, ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਲੌਕ ਐਂਡ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਂਭੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੇਅਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਢਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੁਡਨ ਬਲੌਕਸ ਹੈ, ਵੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਭਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ,
ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੋਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜੈਨਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਵੱਟਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਮਰੇ ਪਹਿਲੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਇਹ ਪੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਟ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਆ ਗਏ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਓਕੇ, ਉਹ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਜ਼ੂਮ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰੇਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੀ, ਜੁਗਾੜ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਮਰਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ। ਉਸੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਟੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਮਰਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਉਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਟੈਚੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੇਰੀਅਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝੋ 1920s 30s ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 1833 ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਘਰਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ, ਉਹ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਸਕੈਨ ਹੋ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ। ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ ਇਨ 2003 ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਹੈਂਡਸ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਓਕੇ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਿਜੀਟਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ।
ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਕਹੂਗੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਲਾਲਟੈਨ, ਇਹ ਲਾਲਟੈਨ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਗਲਦੇ ਸੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੋਊਗਾ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਾਮ, ਪੁਰਸਕਾਰ, ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੌਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤਾਜੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ADGP ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ DJ ਵੱਜਣਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੂਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਧਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਵਜਾਏ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਕਰੋੜ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, 4 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ 4 ਕਰੋੜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਪੰਨੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਈ ਪੰਨੇ, ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਫੁਲਕਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਸੜ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਬਚਾਉਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵੀ ਤਬਾਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਰਕਾਈਵਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, 8-10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, 2013 ਜਾਂ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਦੇਖੇ। ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਵੋਲਿਊਮ। 4500 ਬਾਉਂਡ ਵੋਲਿਊਮ ਸੀਗੇ, 1-2 ਇੰਚ ਦਾ ਈਚ ਵੋਲਿਊਮ। ਸੋ 2 ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ,
ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੌਕਡ। ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ 2। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ 4500 ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਪਈਆਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਹੈਗੀਆਂ 1870 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਸਾਂਭੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। 1845 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ? ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਕਾਪੀ ਰਿਕਾਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਏ ਆ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ? ਹਾਲੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 4 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਪਏ ਆ। 4 ਕਰੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਕਾਪੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਕਾਪੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੜਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਹੈਪ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ। ਪਰ ਫਿਰ 4 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂ। 60,000 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। 1 ਸਾਲ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ ਪੇਜ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਮ ਵੋਟ ਮੇ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ DC ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੜਿਆ ਕੀ। ਉਹ DC ਆਫਿਸ 1849 ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, AC ਸੜ ਗਿਆ, ਫਰਨੀਚਰ ਸੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? 1849 ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ DC ਆਫਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015 ਤੱਕ ਉਹ ਉਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਲਗਭਗ 150 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਸਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਪਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਟਾਲੋਗਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੜਿਆ, ਪਰ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਯਾਦ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਲਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਰਕਾਈਵਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ 4 ਕਰੋੜ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਏ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪਏ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਂਭੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਆ। ਓਕੇ, ਬਟ
ਓਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਾਈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਐਕਸੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਭੰਡਾਰ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਕਰਨ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੋਣ, ਸਾਂਭੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਐਕਸੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ। ਕੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਸ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ? ਕੀ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਐਕਸੈਸ ਲੈਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਓਰੀਜਨਲ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਐਕਸੈਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਰਥ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚਾਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।